کنز الغرائب میں لکھا ہے ایک یہودی کی لڑکی کوئی بیماری آئی، ہوا چلی کچھ ایسی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی، آنکھوں کی روشنی چلی اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی شل ہو گئے، پیر بھی بیکار ہو گئے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ پیر کام کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے۔ وہ یہودی بڑا پیسے والا شہر کے باہر اس کا ایک بڑا سا باغ تھا، تو اس نے اپنی لڑکی کے لیے کٹیا بنا دیا اسی باغ میں اور رہنے سہنے کا انتظام کر دیا، خود بھی رہتا، کھلاتا پلاتا اور کہتا یہیں رہو، وہیں ٹہلاتا تاکہ ہوا بدلے، آب و ہوا بدلے اور باہر کی ہوا لگے تو ہو سکتا ہے کچھ راحت ملے، ہاتھ کچھ کام کرنا شروع کریں، پیر کام کرنا شروع کرے، آنکھوں میں روشنی شاید کچھ آئے۔ اس طریقے سے وہ اپنے حساب سے کہ باہر کی ہوا لگے تو کچھ نہ کچھ آرام ملے طبیعت کو۔ بڑا آدمی تھا، باغ اس کا تھا، اس نے اس میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ اور ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو، کنز الغرائب میں جو لکھا ہے اس کتاب کا حوالہ حضور شیر سنت کے بھائی حضور محبوب ملت نے دیا، سمجھ گیا؟ تو اس آب و ہوا میں رہنے لگی وہ لڑکی، ایک آب و ہوا میں وہ لڑکی رہنے لگی۔ ایک دن اس کو شہر میں کچھ کام پڑ گیا تو یہ لڑکی کے لیے کھانے پانی کا سب انتظام کر دیا، کھلا دیا پلا دیا، اور کھلانے پلانے کے بعد کہا اے بیٹی تم یہیں رہو، میرا یہ کام ہے شہر میں کام کو نپٹا کر کے شام تک واپس آتا ہوں۔ یہ چلا گیا کام دیکھنے کے لیے شہر میں، اور کچھ ایسا مسئلہ ہوا، کام الجھ گیا یا نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے اس کو رک جانا پڑا، تو وہ نہیں آیا اس دن۔ اب یہ لڑکی کیا کرتی ہے، وہاں بیٹھی رہی، جب یہ چلا گیا یہی تھا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ ایک پرندہ آ کر کے ایک پیڑ پہ بیٹھتا ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ ایک پرندہ آیا باغ میں، ایک پیڑ کے اوپر بیٹھا اور بڑی دردناک آواز میں وہ بولنے لگا، ڈراؤنی آواز، دردناک آواز، گھبرا دینے والی آواز۔ اس آواز میں کچھ بولنے لگا، کچھ کہنے لگا، اس طرح کی آواز نکلنے لگی۔ اب یہ لڑکی ایک تو اکیلے، باپ چلا گیا، انتظار کر رہی ہے، اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، اب والد آئیں گے اب والد آئیں گے، انتظار کرتے کرتے جب کافی ٹائم ہو گیا تو اس کو گھبراہٹ تھی اکیلے کی وجہ سے، اور ایک تو اس کی گھبراہٹ، دوسرے وہ پرندہ آیا اور پرندہ کے ڈراؤنی آواز میں، گھبرا دینے والی آواز میں وہ بولنے لگا۔ تو یہ لڑکی اور گھبرائی اور ڈری، کوئی سہارا نہیں، اور وہ پرندہ ایسا بول رہا ہے، لڑکی گھبرا گئی اور گھبرا کر کے چارپائی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے، دکھتا تو نہیں تھا، ٹٹولتے ہوئے دھیرے دھیرے کان سے جو آواز ٹکرا رہی تھی اس آواز کا اندازہ لگا کر کے کہ یہیں سے آواز آ رہی ہے، اسی پیڑ کے نیچے وہ لڑکی آتی ہے، پیڑ کے نیچے آئی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ لڑکی پیڑ کے نیچے آئی، اور پیڑ کے نیچے آنے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر کے پیڑ کی طرف دیکھا، تب تک پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں ٹپکا اور آنکھ میں روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ۔
आंख में वो खून का कतरा टपका, परिंदे के पर में खून लगा हुआ था। इतने में आंख देखने लगी और जब एक आंख में रोशनी आई, उसने देखा एक परिंदा है, उसके पर खून लगा हुआ है। तो दूसरा कतरा उसने गौर से देखा कि पर कहाँ है, और उसी निशाने पे देखने लगी। दूसरा कतरा दूसरी आंख में टपका, उसमें भी रोशनी पैदा हो गई। कि वो लड़की जो है, हजरत कंजुल गराई का एक हवाला पेश किया मैंने, और हमने कहा ये हवाले के साथ अगर उस जात का नाम ना बताया जाए जिसने यहाँ तक पहुँचाया है तो नाइंसाफी होगी। तो फिर मैंने कहा ये हुजूर महबूब मिल्लत ने हवाला पेश किया। क्या राय? तो वो जो है लड़की नजर उठाती है ऊपर पेड़ की तरफ, इतने में दूसरा कतरा उसकी आंख में टपका और उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। रोशनी आ गई। अब जब दोनों आंखें देखने लगी तब इसने वो उसी के नीचे खड़ी हो गई और हाथ यूं किया कि इस पर टपके। एक कतरा हाथ पे टपका खून का और उसको यूं मला तो हाथ भी काम करना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। अब दूसरा कतरा टपकाया और उसको यूं करके इस पे भी मला तो ये भी हाथ काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद फिर कतरा टपकाया और पैरों में मला तो पैरों के अंदर भी जान आ गई और पैर भी काम करना शुरू कर दिए। आंखें भी ठीक, हाथ भी ठीक, पैर भी ठीक। अब वो लड़की उसी बात में घूम रही है। उसका बाप यहूदी आया, देख रहा है कोई औरत घूम रही है, जाकर के पीछे से आवाज दिया, ए औरत, मेरी लड़की यहाँ थी जो आंख की अंधी थी, हाथ की लूली थी, पैर की लंगड़ी थी, वो कहाँ गई? लड़की ने मुस्कुरा के जब पलट के देखा है तो बाप खुश हो गया। मेरी बेटी हैरान रह गया, तू तो मेरी लड़की है मगर तू तो देख रही है, तू तो चल रही है, तेरे हाथ काम कर रहे। तो लड़की मुस्कुराई, बोले अब्बू जान आप जब चले गए एक परिंदा आया, मैं घबरा रही थी। वो परिंदा पेड़ के ऊपर बैठा और भयानक आवाज में कुछ बोलने लगा, मुझे घबराहट हुई, मैं नीचे गई और जाकर के उसकी तरफ चेहरा किया। एक कतरा खून का मेरे आंखों में टपक गया, आंख रोशन हो गई। दूसरे में टपकाया, उसमें भी रोशनी आ गई। फिर मैंने खून का कतरा लिया, हाथों में मला, पैरों में मला तो हाथ भी ठीक हो गए, पैर भी ठीक हो गए। यहूदी कहता है, ए लड़की मुझे ले चल परिंदे के पास, जरा देखे तो कौन सा परिंदा है। परिंदा भी बैठा हुआ है, ये जाता है पेड़ के पास में और कहता है, ए परिंदे जरा बता मुअम्मा क्या है, मैटर क्या है, तेरे पर में खून कैसा है, इतनी तासीर कैसी है। तो परिंदे को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी। याद रखिएगा, उसको हिदायत मिलनी थी यहूदी को, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी परिंदे को। परिंदा बोला, सुनो मुहर्रम की 10 तारीख है, हम लोग जो हजारा चुगने के लिए गए हुए थे, दोपहर का टाइम था, कुछ चुग चुके, एक बाग में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए कि थोड़ा आराम कर ले, धूप जब खत्म हो तब फिर निकले जाना चुगने के लिए। इतने में हम लोग बैठ कर बातें कर रहे थे कि किसका पेट भरा, किसने कितना दाना पाया। हाथी से धरती की एक आवाज आती है कि नेवासे रसूल इमाम हुसैन मैदाने करबला में खाको खून में लथपथ है और तुम्हें खाने की फिक्र लगी हुई है, तुम अपने पेट भरने की फिक्र में हो। हम सब बेहोश हो गए, वहां से उड़े मैदाने करबला में पहुंचे। ये परिंदा बोला मैं दीवाना हो गया और जाके इमाम के खून में अपने आप को डुबो दिया, लौटने लगा उसी में। सुन्नी मुसलमान अगर परिंदे हुसैन के दीवाने हैं, ये सुन्नी ना हो कैसा सुन्नी है? परिंदा बोलता है कि मैं उस खून में लोटने लगा और लोटने के बाद वहां से उड़ा, सब उड़े अपनी अपनी एक तरफ चले गए। मैं आया इस बाग में और इस बाग में आने के बाद इस पेड़ पे बैठा, तेरी बेटी थी, मैं बोलने लगा, मैं रोने लगा। वो लड़की घबरा के आई और मेरे पैरों में उसी खूने हुसैन है, वही खून है जो मेरे पर से तेरी बेटी के आंख में टपक गया। अल्लाह के इज्जत की कसम, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं, खूने हुसैनी की करामत है।
حسین کے خون کی کرامت ذرا زور سے بولو یا حسین، حسین کی کرامت ہے، تیری بیٹی کی آنکھ بھی روشن ہو گئی، ہاتھ بھی روشن ہو گئے، مجھے کہنے دو کنز القرائن کے حوالے سے خون حسین میں اگر آنکھوں میں روشنی دینے کی طاقت ہے، جب حسین کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا، آمینہ کے لال کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے. ماشاء اللہ.